हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिला माने आज आम यही वीडियो पढ़ा प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान बहीर किसी गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ तुम परीक्षा पाई बहुत उपयोगी हम पिला माने। जेहेतु पिला माने ए वर्ष पाई एमसीक्यू अधिक तेणु तुम एमसीक्यू को फोकस कर। जो पिला एमसीक्यू सब ठीक करदेव सी 60% 70% निहाती भल स्कोर कर पिला माने। तेणु एमसीक्यू को अधिक फोकस कर पिला माने। तो प्रथम क्वेश्चन टी होला कौन ना गणतंत्र शब्दटी केउं देश रे प्रथम व्यवहार होइतिला। उत्तर होची ग्रीस। पिला माने जेते बेले आमे गणतंत्र विषयटी पढ़ीतिले सेते बेले आमे पूरा डिटेल्स भाव में पढ़ीतिले जे गणतंत्र शब्दटी प्रथमे ग्रीस देश रे आरंभ होइतिला। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र किए अर्थात देश रे सबुठारु बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र किए। उत्तर होची भारत। पिला माने यही सब एमसीक्यू तुम एग्जाम रे आसीबो तेणु यही सब एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, जोरदार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3 गणतंत्र रे सर्वोत्तम कर्ता किए। ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी जनसाधारण, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी कार्यपालिका। उत्तर होची ऑप्शन ए जनसाधारण। पिला माने देखो तुम एग्जाम रे केमती आंसर लिखिबो ता मध्य कहूची। देखो पिला माने तुम एग्जाम रे ए भली गोटे आंसर सीट आसीबो तो कौन करिवो तुम एई मार्जिन रो डाहाण पटे क्वेश्चन नंबर देबो एवं ता भितरे एमती आंसर लिखिकी उत्तर लिखिबो। मन कर पिला माने गणतंत्र रे सर्वोत्तम कर्ता के क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर 3 दे देलो तो उत्तर लिखिबो जनसाधारण। पिला माने एई भली आंसर लिखिबो। केही क्वेश्चन सहित आंसर लिखिया को चेष्टा करिवनी पिला माने काहे ना एग्जाम रे टाइम मैनेजमेंट करबा भी बहुत इंपोर्टेंट। तेणुक टाइम मैनेजमेंट करिवो पिला माने जो पिला टाइम मैनेजमेंट करि परबो से निहाती भल नंबर स्कोर करिवो। तेणु टाइम मैनेजमेंट करबा बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने। तो समस्ते टाइम को मैनेजमेंट करी लिखिबो उत्तर खातारे। क्वेश्चन नंबर 4 गणतंत्र एक सरकार जोंटी प्रत्येक अंश थाए बोली एई युक्ति किए कहिथिले। ऑप्शन ए लिंकन, ऑप्शन बी सिली, ऑप्शन डी विल्सन, ऑप्शन डी गेटेल। उत्तर होची ऑप्शन ख सिली। क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वीर केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। ऑप्शन क नेपाल, ऑप्शन ख भारत, ऑप्शन ग इंग्लैंड, ऑप्शन घ स्विट्जरलैंड। उत्तर होची स्विट्जरलैंड। पिला माने उत्तर होची स्विट्जरलैंड। से कहला जे पृथ्वीर केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। पूर्वरु केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला एमती भी क्वेश्चन पकई दे पारे पिला माने। पूर्वरु केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला से होची ग्रीस देश रे। क्वेश्चन नंबर 6 किए कहिथिले गणतंत्र होची लोकंकर, लोकमानंक द्वारा, लोकमानंक पई सरकार। किए कहिथिले ना उत्तर होची अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे। पिला माने से कहला जे निम्नोक्त मध्यरु निम्नोक्त कहले कौन ना एई मानक मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे। तो गणभोट होची प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति, प्रत्याहार मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति, गण उद्योग मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति। ताले उत्तर होबो कौन ना परमा देश। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटिए शर्त गणतंत्र सफलता पाई आवश्यक। उत्तर
କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା। ତ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷୋ। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଆଧାର, ଆଇନର ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଫାଗେଟ୍ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଫାଗେଟ୍। ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୁରା ନା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ? ତ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍। ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1776 ମସିହା। ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ବହୁତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1779। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1779, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଶିତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଶିତ ପାଇଁ କାରଣ। ସେକ୍ସନ୍ ବି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ କେବଳ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବନି, ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଲେଖିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଡେମୋକ୍ରାସି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ବା ଜନତା, କ୍ରାଟୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗଣ ବା ଲୋକ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ଅଂଶ ଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର?
ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଂଶ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ନା ସେ ହେଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। କିଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତତ ଜାଗୃତି ଡ୍ୟାସ୍ର ରକ୍ଷା କବଚ। କାହାର? ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁକ୍ତ ଜନସଭାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଜିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁକ୍ତ ସଭା ରହିଛି ତ ତାହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଜିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଏକ ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଟି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣଭୋଟ ବା ଗଣମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଚିଠି ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କ୍ଷମତା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ ଏକଥା? ପ୍ରଫେସର ସିଲି କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସେକ୍ସନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରେସି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟୋସରୁ ଆସିଅଛି। ଡିମୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ବା ଜନତା। କ୍ରାଟୋସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ବା ଜନତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଏଇ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ଧାରାରେ? ନା ଧାରା 15। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ନକ୍ସଲବାଦ କେତେ ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା 1963 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେବେ? ନା ମେ ମାସ 25 ତାରିଖ 1967 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ? ନା ଧାରା 17। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷୋ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଗଣମତ ଜରିଆରେ ଭାରତର କେଉଁ ଅଂଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଲହଟ। ସିଲହଟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତର ଏହି ସିଲହଟ ଅଂଶଟି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦାୟୀ? ସେ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିଥିଲା।